اگر آپ کسی چیز کو بے صبری سے پانا چاہتے ہو تو تہجد ادا کرو۔ جو بھی چاہیے اسے مانگنے میں کبھی ہار مت مانو، کیونکہ جس سے مانگ رہے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ اسے پہلے سے پتا ہے آپ کو کیا چاہیے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ توکل رکھنے والے ہو اس پر، کس یقین سے دعا مانگ رہے ہو۔ آپ اس سے مانگ رہے ہو جو بہترین دینے والا ہے، جو سب سے زیادہ رحیم اور کریم ہے، جو ہر ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے، جو کرشمات دکھانے والا ہے۔ تہجد کا وقت یہ وہ وقت ہوتا ہے جب 95% لوگ غفلت کی نیند میں سو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ کو پکارنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ کے قریب اس کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں اللہ انہیں وہ عطا کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تہجد کی دعا ویسی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی تیر جو نشانے پر ہی لگتا ہے، مطلب دعا 99% قبول ہوتی ہے۔ اگر 1% قبول نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو مانگا جا رہا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ابھی اس کا صحیح وقت نہیں ہے ملنے کا، یا تھوڑے وقت کے بعد اس کا ملنا آپ کے لیے لکھا ہو۔ تہجد کے لیے میٹھی میٹھی نیند توڑ کر، نرم نرم بستر چھوڑ کر اٹھنا اور پھر رب کے حضور کھڑے ہونا، واللہ اسے کہتے ہیں قربانی، اسے کہتے ہیں کچھ پانے کی تڑپ۔ آدھی رات میں اٹھ کر آپ اپنے رب سے سوال کرو اور وہ خالی لوٹا دے۔ ایسا لگتا ہے آپ کو کہ وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ یاد رہے تہجد نفلی عبادت ہے۔ یہ قبول تبھی ہوتی ہے جب فرض کی ادائیگی ہوگی، مطلب پہلے ہم نے 5 وقت کی فرض نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے، پھر تہجد جب بھی اللہ کریم سے کچھ مانگو، چاہے وہ فرض نماز کے بعد کی دعا ہو یا تہجد کے بعد کی دعا، اپنے دل میں کسی قسم کا ڈاؤٹ مت رکھنا اس بات کا کہ ملے گا کہ نہیں، اللہ کریم دعا قبول کرے گا کہ نہیں، کیونکہ یاد رکھے آپ اس سے مانگ رہے ہو جو 100% دے سکتا ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول کی جا چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے، میں سنوں گا۔ کون سی فریاد لائے ہو مجھ سے مانگو، پوری کروں گا۔ جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ سوچو اگر اس نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ ہمیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ تہجد کی دعا مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی وہ تہجد کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دکھ چین نہیں لینے دے رہے، تہجد ان دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ جو دل اتنا بے چین ہے، یہ جو دل اتنا بے سکون ہے، تہجد روح تک بھی سکون پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو 4 چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اکیلے ہو، کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد رب سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو کچھ ناممکن لگ رہا ہے، تہجد اسے ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آنسو اور سسکیاں، تکلیفیں، تہجد ان سب سے چھٹکارا پانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا تو پریشان نہ ہونا، تہجد
मौजे करने की ताकत रखती है। अल्लाह कहता है कोई है मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, तो जान लो तहज्जुद रब से कुन कहलाने की ताकत रखती है। आपका तहज्जुद तक आना इस बात की दलील है कि आपकी दुआ कबूल की जा चुकी है। तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी से छोटी पुकार भी सीधा अर्श तक जाती है। जब आप अपने रब से मुखातिब होते हो तो आपका रब कहता है कि मांगो जो मांगना है, मैं सुनूंगा। कौन सी फरियाद लाए हो, मुझसे मांगो, मैं पूरी कर दूंगा। फिर जिस पल आपके हाथ अपने रब के आगे बढ़ते हैं, आपकी ज़बान से निकली हर एक दुआ पर कुन कह दिया जाता है। ये ना सोचो कि तहज्जुद में मांगने के बाद हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई। सोचो अगर उसने दुआ कबूल करनी ही नहीं तो वो तुम्हें तहज्जुद में लाता ही क्यों। बार बार दिल में एक ही दुआ का ख्याल इत्तेफाक थोड़ी हो सकता है। नामुमकिन के रास्ते नज़र आने के बावजूद भी दिल में एक मुमकिन की आस इत्तेफाक थोड़ी हो सकती है। हो ही नहीं सकता कि आप अपनी नींद कुर्बान करके तहज्जुद तक जाए और खाली हाथ लौटाए जाए। हो ही नहीं सकता कि आप तहज्जुद के वक्त अल्लाह को पुकारे और वो आपकी पुकार अनसुनी कर दे। हो ही नहीं सकता कि आप तहज्जुद के वक्त अल्लाह से कुछ मांगिए और वो आपको अता न करे। हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह से अपने गमों से निजात मांगे और वो तुम्हें गमों से रिहा न करे। हो ही नहीं सकता तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो और वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ न करे। हो ही नहीं सकता तुम इसके आगे आंसू बहाओ और वो तुम्हारे आंसू की लाज न रखे। तहज्जुद का वक्त वो वक्त होता है जब लाखों लोग सो रहे होते हैं और मखसूस लोग अपने रब को मनाने आते हैं, क्योंकि अल्लाह खुद इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। अल्लाह खुद इन्हें अपनी तरफ बुलाता है ताकि खामोश रात में गौर व फिक्र से अपने बंदे को सुन सके। जब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो और अल्लाह आपको तहज्जुद की राह दिखा दे तो जान लो तुम्हें बेहतरीन से नवाजना चाह रहा है। वो हर एक रास्ते बंद कर देता है और सिर्फ एक राह, तहज्जुद की राह खोल देता है ताकि आप उससे हम कलाम हो सके, ताकि वो खामोशी में आपकी सुन सके। आपका तहज्जुद तक आना ही इस बात की दलील है कि अल्लाह को आपसे और आपको अल्लाह से मोहब्बत है। आप उससे सुनाना चाहते हो और वो आपको सुनना चाहता है। आप उससे मांगना चाहते हो और वो आपको नवाजना चाहता है। तहज्जुद बड़ी लाडली इबादत है और अल्लाह के लाडलों को ही नसीब होती है। तहज्जुद कभी भी थकने नहीं देती, ना आपको और ना ही आपकी दुआओं को। और यही तो तहज्जुद की दुआओं की ताकत और आपके रब की आपसे बेपनाह मोहब्बत की निशानी है। अगर तहज्जुद में कोई खास बात न होती तो अल्लाह क्यों तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए पहले आसमान पर आता, सिर्फ ये पूछने के लिए कि उन्हें क्या चाहिए। अल्लाह उनकी दुआएं सातों आसमानों के पार से भी सुन सकता है, लेकिन फिर भी अल्लाह उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाता है। तो जैसे अल्लाह ने तहज्जुद को बाकी नमाजों से जुदा रखा है, वैसे ही इसने तहज्जुद पढ़ने वालों को भी सबसे जुदा रखा है। अल्लाह ताला तहज्जुद पढ़ने वालों को सबसे ज़्यादा खास रखता है और उनके लिए ऐसे मौज़े हैं जो किसी के लिए नहीं। अब अल्लाह सातवें आसमान से पहले आसमान पर अपने बंदों को खाली हाथ लौटाने थोड़ी ना आता है। ऐसे ही इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मेरी चैनल फिज़ा राइट्स को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।